Hello children, welcome to our new session. I think so. My videos, my voice may be little bit echoing, or you will get echoes, so that I can't do anything because I am doing long open space. That's why it's getting little bit echo. So just try to manage. If you have any doubts or mark it in the textbook or somewhere else, you can contact through phone or whatever source you can have it. So, for the normal session starts, we will discuss again the same things. So, make a note of it. Now, we will move to the next concept. So, in the last concept or last slide, we saw about the Boyer wars and Boyers. So, just I'm doing introduction about the last concept. So, there is a unfriendly relations between the British colonies and the independent Boyer states. So, British colonies were Natal and Cape Colony. So, this is Transvaal and Orange Free State were the Boyer states. So, between these two are one group, these two are British states. So, they had a unfriendly relations, and from the very beginning itself, they had a misunderstanding or unfriendly relation that has been maintained for a long time. So in 1886, British miners means சுரங்கங்கள்ல வேலை செய்யறவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களை பயன்படுத்தி பிரிட்டிஷர்ஸ் ஜோஹனஸ்பர்க்ன்ற இடத்துல, அது எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்வால்ன்றது போயர்ஸ் உடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்க இடம் சரிங்களா. இந்த கலர் இந்த கலருக்குள்ள ஜோஹனஸ்பர்க் இருக்கு, இந்த டிரான்ஸ்வால் ஸ்டேட்குள்ள தான் ஜோஹனஸ்பர்க் இருக்கு. ஸோ இந்த பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் இடம் வந்து இந்த நேத்தலும் இந்த இடம்னா பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருக்க இடம். ஸோ இங்கிருந்து பிரிட்டிஷ் என்ன பண்றாங்க தேவையில்லாம, ஸோ unnecessarily the British miners and Britishers entering into the Boyers boundary or territory and mining the discovering the gold in Johannesburg, and this led to a deepening of clash between the Boyers and the British colonies. So this was felt by the Boyers, and they in their Boyers in their own language they are telling them the Boyers as a Uitlanders or Uitlanders. In their language, the foreigners are called as Uitlanders. So this was known to the Boers and they denied. So British அந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த மாதிரி சுரங்க அடிக்கிறாங்க, கோல்டு அடிக்கிறாங்க, அதையும் பெருசாக கண்டிப்பாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட உரிமைகள் எல்லாத்தையுமே பறிக்கிறாங்க சில பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ். அப்போ ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்கலாம், வேற ஏதாவது ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஒரு சில இடத்துல வந்து அதெல்லாம் பறிக்கிறாங்க. இதனால என்ன ஆச்சுன்னா பிரிட்டிஷர்ஸும் போயர்ஸும் மிகப்பெரிய ஒரு போர் வெடிக்குது. அந்த போர் பேர் தான் முதல் போயர் வார் அண்ட் இரண்டாம் போயர் வார். வந்து இதுதான் மேப், சவுத் ஆஃப் பார்டர் மேப்பு, கீழே அந்த சவுத் சைடு. ஸோ move the war sequences. So the war between the Boyers and the Britishers lasted for 3 years. The war took place or started from 1899 to 1902. So in this war period, initially the Boyers were successful, but by the first half of 1900, the Boer army was defeated. Pretoria was occupied. So இந்த வார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 வருஷம் தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த போர் நடந்துட்டு காலகட்டத்தில் போயர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஜெயிச்சாலும் இந்த 19th century ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பாதி ஆஃப் ஆஃப் த 19th century என்ன ஆகுதுன்னா, போயர்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ்காரர்களால தோக்கடிச்சு இந்த இடத்த பிடிக்கிறாங்க, பிரிட்டோரியா. ஸோ இந்த கலர் ஃபுல்லாக போயர்ஸோட கண்ட்ரோல் இருக்குது இந்த இடம். இந்த போயர் வார் ஃபர்ஸ்ட் போயர் வாரில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்க ஜெயிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க, ஜெயிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க போயர்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த 19th century, Boyers were defeated and they lost this place known as Pretoria. So after getting defeated from the Britishers, the Boyers started the
following the tactics of guerrilla fighting. So remember this word, question may come in the book back. Who used the guerrilla tactics to fight in the war battles? Boyars. So this continued for about 2 years. So getting defeated from the Britishers, Boyars, they never felt to leave the war to drop. So in the war வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது, நம்ம போராடினே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த குரில்லா வார் ப்ராக்டிஸை ஃபாலோ பண்றாங்க. இந்த வார் தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருக்கு. அது 2 வருஷம் தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார் தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருந்தாலும் பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, இன் ரிட்டாலியேஷன் த பிரிட்டிஷ் destroyed farms and crops. So retaliation means so to take a revenge. Retaliation, revenge na பழி வாங்குறது. ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, போயர்ஸ் நம்மள மறைமுகமா தாக்கினே இருக்காங்க, நம்மள அவங்களால ஒரு பக்கம் தோக்கடிச்சாலும் இன்னொரு வழியில மறைமுகமா நம்மள போராடினே இருக்காங்க, நம்ம தோக்கடிச்சுனே இருக்காங்க, நம்ம ஏற்போம் சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, போயர்ஸ் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற விவசாய பகுதிகள், விவசாய நிலங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க, பழி வாங்குற விதமா அந்த இடங்களை ஃபுல்லா அழிக்கிறாங்க. ஸோ த பிரிட்டிஷர்ஸ் destroy the farms and crops. Along with that, Britishers they set up internment camps for Boer women and children. Internment means it's a special jail or a special camp or a special place for Boer women and children to be brought under the control of Britishers. British என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்களை இந்த போயர் வார்ல தோத்துட்டே நம்ம பழி வாங்கிட்டு மறைமுகமா பழி வாங்கினால இவங்க எதோ கஷ்டப்பட்டு பழி வாங்குற விதத்துல அவங்களோட விவசாய நிலங்கள் பயிர் வச்சு எல்லா பயிர்களையும் அழிச்சிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் போயருடைய போயர் விமென்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாரையும் ஒரு கேம்ப்ல போட்டு அடிமைப்படுத்தி அவங்களுக்கு கொடுமை பண்றாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வாட் தி பிரிட்டிஷர்ஸ் டூயிங், ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட், மெடிக்கல் அண்ட் சானிட்டரி ஃபெசிலிட்டிஸ் காஸ்ட் த டெத் ஆஃப் 26,000 people. So what happened in the end? So all this retaliation and revenge took by the Britishers led to the lack of and food shortage to the Boers population. So இந்த போயர் கம்யூனிட்டி என்ன பண்ணாங்க, அப்புறம் என்னாச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஃபுட்டு, மருத்துவ உதவி, அப்புறம் சானிட்டரி ஃபெசிலிட்டிஸு எல்லாமே கிடைக்காம போனதுனால என்ன ஆச்சுன்னா 26,000 பேர் ஒரே டைம்ல இறந்துடுறாங்க. ஸோ இதனால என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ஈஸியா இந்த போயர் ஸ்டேட்டை முன்னாடி சொன்னோம்ல, இந்த 2 ஸ்டேட்டையும் ஆரஞ்ச் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டையும் டிரான்ஸ்ஃபரையும் ஈஸியாக ஆக்கிரமிப்பு பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்கன்னா, in short time the Boers were however promised self-government by British. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காலகட்டங்களில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, மறுபடியும் அந்த இடத்த அவங்களுக்கே வந்து போயர்ஸ்கே கொடுத்துட்டு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அந்த இடத்த பிளான் பண்ணி திரும்ப வேற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ இன் 1907, ஸோ ஒரு இடைப்பட்ட காலகட்டங்களில் இவங்களை பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ண அந்த இடத்த ஆக்கிரமிச்சு அங்கே இருக்கிற கோல்டெலாம் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் காலம் ஒரு 4 வருஷம் ஆகிருக்கும், திரும்பவும் அவங்ககிட்டே உங்கள் கவர்மெண்ட் உங்கள் இடத்த நீங்களே ஆண்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட தானமாக கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. அப்படி போகும்போது in 1907 full responsible government was given to the Transvaal and the Orange Free State. So this were the earlier and indigenous or native state of Boers. In the war took place between the Britishers and the Boers. So Boers lost these 2 states to the Britishers. Again the Britishers giving them back these 2 states, Orange Free State and Transvaal, in the year 1907. So you can take this state and you can have a full responsible government under your care. Like that, telling and signing agreement, they are leaving that to that states. The 4 states formed into a union, and the South Africa Act passed by the British Parliament in 1909 provided for a union parliament at Cape Town. So Britishers control and the 2 states நாட்டலும் கேப் டவுனு டிரான்ஸ்வால் ஆரஞ்சு இந்த 4 ஸ்டேட் என்ன பண்றாங்க, நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் சைன் பண்றாங்க. இந்த இடத்த நீங்களே எடுத்துங்க. 1909 ஒரு அக்ரிமெண்ட் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் சைன் பண்றாங்க. சைன் பண்ணி இந்த 4 ஸ்டேட் உங்க கண்ட்ரோல்ல எடுத்துங்க, நீங்களே ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி இது தனி நாடா வச்சு ரன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு பிரிட்டிஷ் அந்த இடத்துல காலி பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. தி யூனியன் ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா கேம் இன்டு பீயிங் இன் May 1910. ஸோ 1910 மொத்தமாக சவுத் ஆப்பிரிக்கா யூனியன் ஆச்சு.
அடிமையில அந்த நாடா போய் தனியா ஒரு நாடா ஆப்பிரிக்கன் நாடா வந்து உருவமைக்கப்பட்டது 1910. So we move to the next concept. So this is about the nationalist politics in South Africa. So Britishers கிட்ட இருந்து ஒரு பக்கம் ஒரு 90% வந்து போராடி அவங்க ஒரு பக்கம் தோத்து திரும்ப அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு போயிட்டு திரும்ப அவங்க கண்ட்ரோல் திரும்ப அந்த 4 ஸ்டேட்லையும் கண்ட்ரோலே வந்துருச்சு. வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா this is about the political scenarios or politics that took place in South Africa, especially in South Africa. So in South Africa there are 2 main political parties. So அந்த இடத்துல பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க சுதந்திரம் அடைஞ்சு 4 ஸ்டேட்டை ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்கன்னா திரும்பவும் ஒரு சில இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்குது. என்னன்னா அதுதான் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ். ஸோ அந்த இஷ்யூ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸ்பெஷலாக என்ன பண்ணுறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேஷனலிஸ்ட் பாலிட்டிக்ஸ் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. This deals about completely the here the problem starts between the 2 political parties and the black concept going to start. கருப்புனா இந்த கான்செப்ட் வெள்ளையர்கள் மனசுல இங்கே தான் உருவாகும்போது இங்க என்ன ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். Okay, so there are 2 main political parties in South Africa, namely, remember these 2 parties, Unionist Party, which was mainly British. The second party is South Africa Party, which had largely Afrikaners known as Boers. The first Prime Minister of South Africa was Botha, belonged to the South Africa Party, ruled in cooperation with the British. So the scenario here is in South Africa there are 2 parties that existed. In South Africa they are known as Unionist Party, which was mainly comprised of our British peoples. Mainly it was composed of or consist of only the British peoples. So next party is South African Party. This was largely dominated or they were only with the Afrikaners or Boers. So the South Africa Party had an alliance with the Unionist Party and they ruled the South Africa. The first Prime Minister of South Africa was Botha and he belongs to the South Africa Party and he is in cooperation or in alliance with the Unionist Party. They had a political situation and they had the political South African political government in South Africa. So here the problem going to explode or burst. இதுதான் அந்த பிரச்சனை வெடிக்குது என்னன்னா, so there is another form of political system or political party that is going to be come out or going to be emerged. That is a militant section of the South Africa Party formed the National Party under Hertzog. So in the South Africa Party இந்த பார்ட்டில இருந்து ஒரு மிலிட்டன்ட் குரூப்னா ஒரு என்ன சொல்றது டெரரிஸ்ட் மாதிரி அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் அகைன்ஸ்ட் ஆகும். இந்த ஆட்சி முறை சரியில்லை, எங்களுக்கு வேணாம், இந்த ஆட்சியை வேணாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்குறாரு அப்படின்ற மாதிரி எந்த குரூப்ல இருந்து பிரிஞ்சு வந்து தனியா ஒரு பார்ட்டியை ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அவர் பேர் தான் ஹெர்ட்சாக். இது பேர் தான் ஹெர்ட்சாக். இவர் என்ன பண்றாரு, இவர் புதுசா ஒரு பார்ட்டி ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிற கட்சியோட பேர் தான் நேஷனல் பார்ட்டி, which was started by Hertzog. So Hertzog wanted a twin policy of supremacy of whites over blacks and Afrikaners over British. So இவருடைய கொள்கை என்னன்னா, பிளாக் கருப்பர்கள் மேலதான் வந்து வெள்ளையர்கள் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு மேல ஆப்பிரிக்கன்ஸ் இருக்குன்றத 2 கொள்கைகளோட இவர் இந்த பார்ட்டியை ஸ்டார்ட் பண்றாரு. இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு பெருசா ஒரு வெற்றியும் கிடைக்கல. என்ன நடக்குன்றத பார்ப்போம். So he started Hertzog starting a coming out from the South African Party and he is starting a new party known as National Party under Hertzog with a new policy of whites should be top over the blacks and the other policies Afrikaners should be top over the Britishers.
கருப்பர்களுக்கு மேல வெள்ளையர்கள் இருக்கணும், பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு மேல ஆப்பிரிக்கன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ ஏற்கனவே இந்த ஆப்பிரிக்கன்ஸ்க்கும் போயர்ஸ், பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கும் போயர்ஸ்க்கும் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே பிரச்சனை நடந்தா சமாதானமாகி இந்த நாட்டை கூப்பிட்டு போனாங்க. இருந்தாலும் பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் தான் இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கால இந்த பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த தலைமை ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்டா இருந்தாரு. அவங்க கூட ஜாயின் அண்ட் அலையன்ஸ் கார்பரேஷன் தான் பார்லிமெண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா நடந்தது. அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டில இருந்து இன்னொருத்தர் அல்சாக் என்ற வெளியே வந்து நேஷனல் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அவரோட பாலிசி என்னன்னா, பிரிட்டிஷ் தான் போயிட்டானுங்கள, அப்ப எதுக்கு அவங்களுக்கே நம்ம வேலை செய்யணும், அவங்களுக்கே நம்ம எது ஆட்சி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்பிரிக்கன்ஸ் ஃபுல்லாவே இந்த பார்லிமெண்ட் எல்லா கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாவே போயர்ஸ் அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கன்ஸ் கிட்ட கண்ட்ரோல் வரணும்னு சொல்லிட்டு இப்படின்ற ஒரு பாலிசியை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒரு புது கட்சி ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவரும் வெள்ளையர் தான். இந்த ஆப்பிரிக்கன்ஸ் சொல்றாங்க, அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கருப்பர்களுக்கு வந்து ஒயிட்ஸுக்கு கீழ்ப்படிந்தவங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ரெண்டு கான்செப்ட்ல இந்த புது கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ இந்த இயர் 1920 elections, National Party gained 44 seats. The South Africa Party, now led by Smuts, secured 41 seats. ஸோ என்னாச்சுன்னா 1920 எலெக்ஷன் நடக்குது. அந்த எலெக்ஷன்ல நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து எஸ்ஆர் தலைமையில அவங்க அரசியல் ஈடுபட்டுருக்கிறோம். 41 சீட்ல ஜெயிக்கிறாங்க. ஏற்கனவே இருக்கிற சவுத் ஆப்பிரிக்கா பார்ட்டி, இப்போ இந்த பார்ட்டி புது தலைமையில ஸ்மிட்ஸ்ன்ற தலைமையில அவங்க 41 சீட்டு ஜெயிக்கிறாங்க. நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து 44, 41 சீட்ல ஜெயிக்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு பேரும் இதுல பார்த்தா நேஷனல் பார்ட்டி அதிகமாக சீட்ல இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இந்த ஸ்மிட்ஸ்ன்ற சவுத் ஆப்பிரிக்கா பார்ட்டி லீட் ஸ்மிட்ஸ்ன்றவர், ஸோ இஸ் ஹேவிங் அ ஜாயிண்ட் ஹேண்ட் ஆர் அலைன்ஸ் வித் த பிரிட்டிஷ் யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி, and he formed and merged these two parties, and new parliamentary form of government was formed, and the nationalist party got defeated. So this gave Smuts a majority over the militant African control to the nationalist party. So இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த ஸ்மிட்ஸ்ன்ற ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பார்ட்டியோட லீடரு இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த பிரிட்டிஷ் யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டியோட ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிட்டு இந்த மிலிட்டன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இருக்கிற இந்த நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டியை அடிச்சு தம்சம் பண்ணி நொறுக்கி அந்த பார்ட்டியை ஜெயிச்சு அந்த பார்ட்டில இருந்து வெற்றி எடுத்துட்டு போறாங்க. ஸோ இவங்க ஷேரிங் பண்ணதுனால சீட் வந்து அதிகமாச்சு. 44 பேர் 41 பேர் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் சீட்டு ஜெயிச்சிருப்பாங்க. இந்த யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி பிரிட்டிஷர்ஸ் இவங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் சீட்டை ஜாயின் பண்ணி இவங்க புதுசாக ஆட்சி ஃபார்ம் பண்ணனால இந்த நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டி ஃபுல்லாவே அடிச்சு கழிச்சிட்டாங்க. So the Smuts is the new leader of South African party. So again he is creating a troubles to the blacks. So he is creating a discrimination policy from here onwards after forming a new government, joining hand with the British Unionist Party. So இவரு பார்லிமெண்ட்ல ஒரு ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி, பிரிட்டிஷ் யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டியோட கை கோர்த்து என்ன பண்றாருன்னா, கருப்பினங்களுக்கு எதிராக சில பிரச்சனைகளை சில ப்ராப்ளங்களை உண்டு பண்றாரு. அதை பத்தி இந்த கான்செப்ட் பார்க்க போறோம். ஸோ ரேசிஸ்ட் பாலிசி அகைன்ஸ்ட் த பிளாக்ஸ். The Afrikaners pursued a harsher racist policy towards the blacks and the minorities. Harsher means, so this Smuts and his political party and his party system creates a severe racist or creating a racist means இன வேறுபாடா கொண்டு பண்றாரு இந்த ஸ்மிட்ஸ்ன்ற லீடரு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு இந்த போயர்ஸுக்கும் இந்த பிளாக்ஸுக்கும் என்ன பண்றாரு, ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தை உண்டு பண்றாரு. அந்த ப்ராப்ளம் தான் கருப்பர்கள் வெள்ளையர்கள் என்ற கான்செப்ட். டிஸ்கிரிமினேஷன், there is a new concept or new policy is introduced, that is known as discrimination, color discrimination. வெள்ளையர் கருப்பினர்கள் என்ற ரெண்டு இனங்களுக்கு நடுவில் பிரச்சனை உண்டு பண்றாரு. உண்டு பண்ணது அப்படின்னா இந்த பிளாக்ஸ் அந்த கான்செப்டே வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ட்ரைங் டு டூ, யூ வில் see. So already an act of 1913 had segregated black and white farmers, which made it impossible for the blacks to acquire land in most parts of the country.
So in 1913, already there is a act was passed. That act segregated means separated or divided the black and white farmers, and which led to the impossible for blacks to get a piece of land in the country. ஸோ இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து இந்த கருப்பினர்கள் வெள்ளையர்கள்னு 1913 ஒரு ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க. இந்த கருப்பு விவசாயிகள் வெள்ளை விவசாயிகள் ஒரு ஆக்ட் மூலியமாக பிரிச்சதுனால கருப்பாளர் விவசாயிகளுக்கு கருப்பறின விவசாயிகளுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு நிலமரம் கிடைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் 1924 in 1924 elections were won by National Party with the support of the Labour movement composed mainly of white miners. ஸோ மறுபடியும் 1924 இன்னொரு எலெக்ஷன்ஸ் நடக்குது. அந்த எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் பார்ட்டி லேபர் மூவ்மெண்ட் கூட ஜாயின் வச்சு ஜெயிக்கிறாங்க. இந்த லேபர் மூவ்மெண்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெள்ளைக்காரங்க சுரங்கத்தில் ஒர்க் பண்ணுற வெள்ளையர்கள். இவங்க வந்து நம்ம நேஷனல் பார்ட்டி கூட அலையன்ஸ் வச்சுங்க கோஆப்ரேஷன் வச்சுங்க இந்த எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறாங்க. ஜெயிச்சு என்ன நடக்குது பார்ப்போம். The act passed in 1924 prevented blacks from striking, work and from joining trade unions. In Cape Province, the voting right to blacks was abolished. The native blacks suffered in all spheres. ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டி 1924 எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிறாங்க. யார் கூட வந்து டைப் பார்த்தீங்கன்னா லேபர் மூவ்மெண்ட், இந்த வெள்ளைக்காரங்க இருப்பாங்களா வெள்ளைக்காரங்க இருக்கவங்க கூட இவங்க டைப் பண்ணினா இவங்க எலெக்ஷனை ஜெயிச்சு ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருப்பறிஞர்கள் சேர்ந்த யாருமே வந்து எந்த ஒரு புரட்சி போராட்டங்களோ எந்த ஒரு தொழிற்சங்கங்களோ இணையக்கூடாது. அவங்களை இணையவும் உடலை அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஓட்டு உரிமையும் பறிக்கிறாங்க. இந்த ஆட்சி வந்ததுக்கும் ஓட்டு உரிமையும் பறிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால நேட்டிவ் பிளாக்ஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அடிப்படை வாழ்க்கை அன்றாட வாழ்க்கை எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டுச்சு. நேட்டிவ் பிளாக்ஸ் சஃபர் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பாலிட்டிக்ஸ். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் இந்த இன வேற்றுமை கலர் டிஸ்கிரிமினேஷன் has been started or introduced. The remaining things we will see in the next concept. Thank you. Bye bye.